گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام داعین ہے۔ داعین کا مطلب ہے دعوت دینے والا، بلانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں اس نام سے مخاطب فرمایا۔ تو پکارنے والا، کس طرف پکارنے والا؟ جب ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف پکارنے والے بن کر آئے تھے۔ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، اپنے اذن سے، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں اس نام سے مخاطب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور بلانے والے کی بلانے پر، آواز پر لبیک کہو جب وہ بلائے۔ حکم ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے، اور ان کے ساتھ مجادلہ کیجیے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ ایک داعی دین تندخو اور سخت گیر نہیں ہوتا۔ خود اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یعنی آپ دعوت کے لیے اتنے فکر مند رہتے ہیں گویا کہ آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے اس غم کے مارے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اسم مبارک کو خود بھی بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور اس میں دسترخوان کو چن دیا ہے، یعنی دسترخوان کو بچھا دیا ہے، اور فرمایا کہ پھر تمہیں بلانے والا بلا رہا ہے۔ اب فرمایا جو اس دعوت پر لبیک کہے گا، اس دعوت کو قبول کرے گا اور قبول کر کے وہ اس گھر میں اس دسترخوان پر آ جائے گا، تو فرمایا اس کا آقا اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ اس دسترخوان سے نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید هو اللہ، فرمایا یہ جو تمہارا آقا ہے، سید ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا یہ جو داعی ہے، بلانے والا ہے، یہ فرمایا کہ میری ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اعظم ہیں۔ داعین صلی اللہ علیہ وسلم آج کا نام ہے۔ اس میں 3 حروف دال، الف اور عین۔ اگر ایک ایک حرف کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے پوری کائنات کے جو راز ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں ہمیں ان حروف کو سمجھتے ہوئے۔ جیسا کہ عین ہے، اب اس میں دیکھیں تو 2 طرح کے دائرے بن رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں، ایک یہ دائرہ ہے، یہ سرکل بنا ہے جو یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، جبکہ دوسرا سرکل یہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے جب ہم قلم چلاتے ہیں اس کے مطابق۔ اب گریوٹی کا جو اصول ہے، کشش ثقل جیسے کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اس کا وزن بڑھتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو وہ مادی وجود ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پوری کائنات میں جو بھی مادی وجود ہے وہ دائرے میں حرکت کرتا ہے۔ صرف روشنی ہے جو وہ سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے، جبکہ مادہ جو بھی کائنات میں فطرتی طور پہ حرکت کر رہا ہے وہ آپ
एक इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरे शम्सो कमर और गैलेक्सीज के निज़ाम को देखिए, वो सर्कल में मूवमेंट उनकी हो रही है। तो वो मादे के असूल को, कश्य शकल को, यानी ग्रेविटी को अगर हम यहाँ पे आयन पे अप्लाई करते हैं तो नीचे की तरफ देखें तो ये वेट बढ़ रहा है, ग्रेविटी का लॉ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो ये नीचे से ऊपर दायरे की थिकनेस बढ़ती है, मोटाई बढ़ गई है, ऊपर से नीचे आते हुए इसकी मोटाई कम हो गई है। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं बल्कि एंटी ग्रेविटी लॉ है, जिसे अब रिपल्सिव ग्रेविटी भी कहा जाता है। अब रिपल्सिव ग्रेविटी जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत है, क्योंकि ये मादा तो अपनी ग्रेविटी के मुताबिक चीज़ों के एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन रिपल्सिव ग्रेविटी जो है ये चीज़ों को दूर फेंकती हैं। जैसा कि ये कायनात भी फैल रही है, अभी हमें ये भी मालूम है, सूरह यासीन की आयत का मफ़हूम भी है कि अभी तक हम इस कायनात को वसअत दे रहे हैं। इकबाल की शायरी भी इस पर काफ़ी है कि दम आ रही सदाए कुन फ़याकुन, ना तमाम है शायद ये कायनात अभी। तो कायनात की तख्लीक की जो कुव्वतें हैं या उसकी कुव्वतों की जो ज्योमेट्री है वो हमें इस आइन के दायरों में बिल्कुल वाज़ह नज़र आती है। तो वो जैसे इकबाल ने एक बात कही थी ना, ज़रे का दिल चीरे लहू खुर्शीद का टपके, तो अगर ख़ताती के एक एक हर्फ को हम समझना शुरू कर दे तो यकीन जाने हमें कायनात के राज समझने शुरू आ जाते हैं, न सिर्फ कायनात के बल्कि अपनी ज़ात भी समझ आना शुरू हो जाती है। बुलबुल से तो आमुख्ता शीरी सुफनीरा 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 हर कस के लबे ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रब की रहमत की तरफ बुलाया और इस सिफ्त से हम आज भी सीख सकते हैं। जो दावत का काम करने वाला है सबसे पहले उसको अपने किरदार पर काम करना होगा। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को दावत दें और अपने आप को भूल जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में यहूद को इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया है कि अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो जबकि तुम किताब की तिलावत करते हो। आप अपने आप को दावत दें कि रब के रास्ते की तरफ चलना है, रब ने जो कहा कि कर लो उसे मान लेना है, जिससे रोका उससे रुक जाना है। सादा सी बात है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। इस्लाम तो बिल्कुल वाज़ेह दीन है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई असरार और रमूज़ ऐसे नहीं है कि जिसको हम समझ ना पाएं। दावत देने से कबल 40 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत किरदार अपने लोगों के दरमियान पेश किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको आपके साथ के लोगों ने ख़ुद से सादिक और अमीन का लक़ब दिया। आपके किरदार की खूबसूरती, उसकी मजबूती, उसका क्रिज़मेटिक होना, आप देखिए कि उसकी मिसाल आपको किसी और शख्सियत में इस दर्जे की नहीं मिल सकती। असल में हमारा अखलाक सबसे बड़ी हमारी दावत होता है और अपने इबादात को दुरुस्त करने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अपने अखलाक और मामलात को मिसाली बनाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, तुम में से बेहतरीन वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं और मैं तुम सबसे अच्छा हूँ अपने अखलाक के मामले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती अस्मा में से हर इस्म एक मुकम्मल और जामे दावत है और सुन्नत नबवी की मुकम्मल तफसीर भी है। और मैं बड़े दुख से आपसे ये बात कह रही हूँ कि आजकल हमें मामूल में ये बातें सुनने को मिलती हैं कि किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया तो दूसरे लोगों ने उसके साथ मदद की और जिन्होंने मदद नहीं की उन्होंने कम से कम वीडियो बना के सोशल मीडिया पे तो डाल दी, लेकिन उसका हाथ नहीं रोका। फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम है या मज़लूम। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम की तो मदद करें, जालिम की कैसे मदद करें? फरमाया उसका हाथ जुल्म करने से रोक दो, यानी उसका हाथ पकड़ लो, उसे जुल्म न करने दो। आज हम सब मिलकर वादा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खैर की दावत देने वाला बना दे और हमें हमेशा खैर की पुकार पर लब्बैक कहने वाला भी बना दे। ऐसा ना हो कि हमें कोई खैर की तरफ बुलाए और हम कान बंद कर लें, तो क़यामत के दिन हम उसको क्या जवाब देंगे? वो ज़ात जो हम सब कुछ जानती है, अलीम व ख़बीर है,
ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی خیر کی طرف بلا رہا تھا۔ بردرگاہے دربارے بردرگاہے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردرگاہے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخن